आप देख रहे हैं 7 न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनैदी। बीजापुर में ईद मिलन प्रोग्राम में देखने को मिली हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतरीन मिसाल। आज 31 मार्च 2026 को बीजापुर शहर के एक निजी होटल में जमात इस्लामी हिंद की ओर से ईद मिलन के नाम से एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतरीन मिसाल देखने को मिली। और साथ में इस प्रोग्राम में शहर के कई जाने माने सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर कई मेहमानों ने बात करते हुए अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। देखिए, आज जमात इस्लामी बीजापुर की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ईद गेट टुगेदर प्रोग्राम किया गया, जिसमें वतन के भाइयों को साथ में लेकर रमजान क्या है, रोजा क्या है और ईद क्या है और पूरे रमजान में इस्लाम का क्या मैसेज है, इस चीज को समझने और समझाने के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। बरादरान वतन की तरफ से भी बहुत अच्छी बातें आज आई हैं। मुल्क के अंदर जो इस वक्त बदअमनी फैली हुई है, पूरे दुनिया के अंदर जो अशांति फैली हुई है, उन चीजों को सामने रखते हुए किस तरह आपस में तमाम मजहब के लोग एक दूसरे को समझने और इस नफरत को खत्म करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, इस पर बहुत अच्छी गुफ्तगू आज रही। यहाँ के प्रोग्राम के जरिए से पूरे मुल्क को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर हम अगर बातचीत करते रहेंगे, एक दूसरे के मजहब को समझने की कोशिश करेंगे और इस तरह ईदों के मौके पर एक दूसरे के साथ मिलते रहेंगे, तो मुल्क के अंदर अमन भाईचारा रहेगा और मुल्क इसके जरिए से तरक्की करेगा। यही आज का हमारा पैगाम था। जमात इस्लामी हिंद की ओर से ये कार्य लगभग जलसा जो है कितने सालों से किया जाता है? ये देखिए, जब से जमात इस्लामी इस मुल्क के अंदर कायम हुई है, तकरीबन 80 साल के करीब होते आ रहा है, तो शुरू ही से जमात ये काम करते आ रही है कि जब भी कोई ईद का मौका आता है या जब भी इस तरह के कोई मौके आते हैं तो जमात जो है लोगों को जोड़ने का काम, उनके दरमियान अमन की बात पहुंचाने का काम, मुल्क के अंदर सलामती फैलाने का काम ये मुसलसल जमात इस्लामी करते आ रही है। जमात इस्लामी हिंद का जो है इस तरह के प्रोग्राम करने का मेन मकसद क्या होगा? इस प्रोग्राम के जरिए मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, आज पूरे दुनिया और मुल्क के अंदर जो बदअमनी के मामलात है, जो नफरत की फिजा फैली हुई है, तो जमात इस्लामी ये चाहती है कि मुल्क के अंदर इस नफरत की फिजा को खत्म किया जाए, आपस में भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए और इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलजुल करके इस वतन को तरक्की दिलाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हो और आपस में भाईचारा बढ़े। यही मकसद है जमात के इस प्रोग्राम का। मैं एडवोकेट ताहिर हुसैन, स्टेट प्रेसिडेंट वेलफेयर पार्टी कर्नाटक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बीजापुर शहर में जमात इस्लामी हिंद बीजापुर की जानिब से ईद मिलन का प्रोग्राम मनाया गया। इस प्रोग्राम के जरिए से मुसलमानों में मिल्लत में भी और बिरादरान वतन में भी ईद के मकसद को बयान किया गया कि ईद का मकसद क्या है, रमजान का मकसद क्या है, रोजे के मकसद क्या है। और फिर रमजान के महीने में जो बहुत से अहम उमूर को अंजाम दी जाती है, उन उमूर के सिलसिले में बिरादरान वतन के सामने जो बड़ी तादाद में शरीक रहे, उनके सामने इन बातों को लाई गई है। रोजे का मकसद तकवा है, तकवे का क्या मतलब होता है, फिर ज़ब्त नफ्स है, तज़किया नफ्स है, बहुत सारे उमूर को उनके सामने लाया गया है। फिर एक बड़ी बात खूबी ये रही कि आज के इस प्रोग्राम में बिरादरान वतन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और बहुत सोचने समझने वाले लोग यहाँ शरीक रहे और फिर रमज़ान के पैगाम को, रमज़ान के मकसद को वो जानने की कोशिश किया और फिर रमज़ान के ज़रिए से अल्लाह उसके रसूल ने जो मकसद को बयान किया था, उस मकसद को वो जानते हुए बड़ी खुशी का इज़हार किया गया कि रमज़ान रोज़े के ज़रिए से तक़वा कैसा पैदा होता है, ज़ब्त नफ्स कैसा होता है, तज़किया कैसा होता है और फिर इसी तरह गरीबों की और मोहताजों की कैसे मदद की जा सकती है और ज़कात का क्या क्या फ़ायदा, इन तमाम बातों को कन्नड़ी ज़बान के अंदर यहाँ के बिरादरान वतन के सामने बयान किया गया। और आज के इस जलसे में जो है सर, खास करके मेहमान खुसूसी कौन थे जो स्टेज पर मौजूद थे? देखिए, इसमें हमारे एक रवि ब्रदर साहब बोलकर थे जो डॉक्टरों के जनरल सेक्रेटरी हैं और फिर वो केसीपी का सेक्रेटरी भी हैं और फिर वो प्रेसिडेंट राष्ट्रीय बसवा सेना के वो प्रेसिडेंट भी रहे। फिर एक हमारी महिला थी भुवनेश्वरी कामले, ये एक्टिविस्ट हैं और फिर इसी के साथ साथ अभी यहाँ इस प्रोग्राम की सदारत जनाब ताहिर हुसैन साहब एडवोकेट जो वेलफेयर पार्टी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने किया है। और इसी तरह और भी क्या जमात के मेरे मुकामी सुल्तान खाजी साहब थे और एक साबिक मेरे मुकामी यूसुफ खाजी साहब थे और यहाँ के नाज़िम ज़िला अब्दुर्रहमान नासिर साहब भी इस प्रोग्राम में शरीक रहे और ऐसे ही शहर के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही मुअक्कर अफराद यहाँ शरीक रहे और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इस तरह से जो ईद मिलन जो प्रोग्राम हर साल किया जाता है,
ये सिर्फ जमात इस्लाम हिंद की ओर से किया जाता है या दीगर संगठन पार्टी वगैरह इसमें शामिल है? दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन ये है कि जमात पूरे मुल्क भर में इस तरह के प्रोग्राम करती है, सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि पूरे मुल्क भर में, और बड़े बड़े मुकामात पर और इस प्रोग्राम अंजाम देती है। इसका वाहिद मकसद यही है कि हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, और इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो नफरत की फिजा फैलाई गई है, नफरत जो बढ़ाई जा रही है, उसको खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि हम आपस में एक दूसरों के मजहब को जाने समझें। सिर्फ ईद मिलन ही की प्रोग्राम नहीं, बल्कि अगर हमारे खैर मुस्लिम भाई उनके जो मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं, जैसे उगादी की दिन होते हैं, क्रिसमस होता है, अगर ऐसे मौके पर भी अगर हम बैठे गुफ्तगू करें, एक दूसरे को समझने की सोचें, तो जाहिर बात है मिल बैठने से दुनिया खत्म होती हैं, और जब दुनिया खत्म होगी तो फिर नफरतें भी खत्म हो जाती हैं। आपका नाम और डिग्री लीजिए। मैं अब्दुल खादिर जामी हूँ, नाज़िम इलाका जमात इस्लामी हिंद बेलगाम। ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಜಾತಿಗಳ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇರಾನ್ ಮ್ಯಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು। ಇಸ್ಲಾಂ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಗಳಾಗಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗೇನಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ SN ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಪ್ರವೇಶ ಏನ್ರಿ ಮಸೀದಿ ದರ್ಶನ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು। ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಸೀದಿ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಾಗ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಳಗೆ ಏನೋ ನಡೆದೈತಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಕರೆಸಿ, ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ। ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಅವರು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು। ಉದ್ದೇಶ ಕಟ್ಟಿರಬಹುದು ಮಾತು ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ। ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಈದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ। ಇದರ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು। ಯಾವ ಸಂತೋಷದು? ನಾವು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 30 ದಿವಸ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಉಪವಾಸ ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ? ಆ ಸತ್ಯಕರ್ತನ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ, ಹೇ ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ। ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವ ಭಯ ಬರಲಿ। ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅನೇಕ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಅವನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಆತನ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟ, ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ। ಇದೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಕೊಂಡು ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। 30 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಈದನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆವು। ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಈದನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಆ ಸತ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಸಂತೋಷದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಜಾತಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಈದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಾವು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಇದರ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರಿಯರು, ನಮಗೆ ಆದಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಈದ್ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಇದು ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ। ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ। ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಬಲಾಢ್ಯವಾದ ಒಂದು ಆಯುಧವಾಗಿದೆ। ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿ ದೇಶಗಳಿವೆ। ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ। ಆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ। ನಾವು ಸುಮಾರು 143 ಕೋಟಿ ಜನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿರ್ತಾರೆ। ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಿವೆ, ಅವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅವರ ಮುಂದೆ। ಎಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ!
ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಸೀದಿ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಾಗ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಳಗೆ ಏನೋ ನಡೆದೈತಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ, ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾರೋ ವಿದೇಶದವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ನಂತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಕರೆಸಿ, ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೇನು ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು, ಇದು 10-20 ವರ್ಷದಿಂದ, ಈಗಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ₹1 ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ ರೀತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಇಸ್ಲಾಮಿಗರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಇಸ್ಲಾಮಿಗರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಜಮಾತ್, ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಸಂಘಟನೆ ವಿಜಯಪುರದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ವಿಜಯಪುರದ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರೇ, ಬಿಜಾಪುರ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಾಗೋದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿ ಕಟ್ಟೋದು ಗೋಳು ಗುಮ್ಮಟ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ಗೋಳ ಗುಮ್ಮಟದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆಯೇ ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಜನರ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಿಲನ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಬಹಳ ಸತಿ ನಾವು ಈ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಳು ನಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಭಾವಿಸಿದಂಗೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಸಿವು, ನೋವು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸಾರಿದ್ದು ನಿಜ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಹಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ ಮುಕ್ತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಿಜಯಪುರದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಅದು ಕೂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ನಾವು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಧರ್ಮದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವಿಸೋದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ
ಸರಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮೌಲ್ಯನ ನಾನೇ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಹೇಳೋಣ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಕ್ಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳು ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ನಾವೊಬ್ಬ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲದೊಳಗೂ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಡೀತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಗಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಭಾರತದ ಜನಗಳಾದ ನಾವು ಪ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು 1956ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಂತರ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಇರಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಇದೆ, ಮೈತ್ರಿ ಇದೆ, ಕರುಣೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಮುಕ್ತವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಡೋದಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದರು. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೆಳೆಯರವರು ನಾವು ದಿವಸ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಮೇಲೆ ದೇವನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇರಲಿ. ಇದು ಈದ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮರೆತು ಹೆಣಗಳ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಂಥ ಕಠೋರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿಂದು ಇವತ್ತು ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟದ ಉದ್ದೇಶವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಸಂತಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕೇವಲ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು
ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರದು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ದೀಪಾವಳಿ ಆಗಲಿ, ಯುಗಾದಿ ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಬ್ಬಗಳು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಹಬ್ಬಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ದ್ವೇಷದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಬಂದಾಗ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಏನು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು 2 ಹಬ್ಬಗಳು. 2 ಹಬ್ಬ ಇರೋದು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಫಿಷಿಯಲಿ. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಡೆಯ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಬಿರಾದರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಸೇನಾ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಬಿಜಾಪುರ್, ಇವರು ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಒಪ್ಪಿ ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟಕ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಏನದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಮೇಡಮ್, ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್, ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಓಡಲಾ ಧೋನಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ 2026 ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಜಯಪುರ. ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಲಹೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾನೀಯ ಘಟಕ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಂದ, ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನೀಯ ಘಟಕ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಏನದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಕಾಜಿ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬಿಜಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಸದಸ್ಯರು ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬಿಜಾಪುರ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇದರ ಹುಟ್ಟುಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ಮನ್ ಜನಾಬ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಗಡಿಯಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಥಾನೀಯ ವತಿಯಿಂದ ಏನಾದಲ್ಲ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಘಟಕದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್, ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಏನದಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನೀಯ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಂದು ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸರ್ ಅವರು DSS ದಲಿತ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಹೊಸ್ಮನಿ ಸರ್ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತಕರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಥಾನೀಯ ಘಟಕ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಏನದಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ ವನಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್, ಈ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನದಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನದಲ್ಲ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾವು ತಮ್ಮ ಏನಾದ್ರ ಬ್ಯೂಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ನಮ್ದು ಮೊದಲನೇ ಇದು 30ನೇ ತಾರೀಕು ಮಹಾವೀರ್ ಜಯಂತಿ
ಹಾಲಿಡೇ ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಒಂದು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಗೇನದಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನದಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಥಾನೀಯ ಘಟಕ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ DSS ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು